प्रभु जी का धन्यवाद है कि खुदा ने सानू मौका दिता सी प्रभु के नाम की महिमा वड्याई कर सकीए, खुदा के नाम नू जलाल दे सकीए। और परमेश्वर ने अज सानू फिर तो एक नवा दिन दिता भी असी खुदा के नाम नू होर भी उच्चा कर सकीए और परमेश्वर के नाम की वड्याई करिए। हालेलुया। और अज तुहाडे बच्चे, मेरा ईमान है भी खुदा ने अज इन्होंने छू लिया और ब्लैस कर दिता वा, क्योंकि बुढ़ापे में तुहाडी लाठी है, तुहाडा सहारा वा। और जदों तुसीं अपने बच्चों ते फोकस दिंदे हो, अपने बच्चों ते निगाह रखते हो, अपने बच्चों ते ध्यान रखते हो, अपने बच्चों के उत्ते जो तुसीं अपनियां अखां रखते हो, तो तुहाडे बच्चों नूं शैतान की ताकत तुहाडे तो चुरा नहीं सकती। परमेश्वर भी सानू अपने परां दे हेठां लुको के रखदा। तो तुसीं अपने बच्चों ते जरूर ध्यान दवो। 2022 दे विच अपने बच्चों ते खास फोकस दवो, ध्यान दवो भी ये ना होवे भी तुहाडे बच्चे शैतान चुरा के ले जावे। चुराउण दा भाव ये है जिहड़ा बच्चा शैतान वाले पासे तुर पिया वो तुहाडे तो चुराया गया। वो तो नाम दा ही तुहाडा वा ना, काम तो सारे उहदे किहड़े आ, शैतानी आ। लोग तुहाडे बच्चों दी और तुहाडीआं सिफतां करन, इदां दे अपने बच्चों नूं तलीम दो। कदी भी ऐतवार की संगति अपने बच्चों की मिस ना कराओ। बच्चों के पेपर चलते होने जे बोर्ड की क्लास के, तुहानूं पता स्कूल दे विच ओवर टाइम लगदियां क्लासां, ओवर क्लासां कहंदे हुंदे ना, ओवर टाइम, एक्सट्रा क्लासां, एक्सट्रा क्लासां कहंदे आ जिहड़ियां 8 बजे जिद्दां स्कूल लगदा ते 7 बजे मास्टरां ने सੱਦ लेना सवेर नूं, जे 2 बजे छुट्टी हुंदी तो 2:30 बजे भेजना। क्यों? क्योंकि बच्चों की बोर्ड की क्लास आ, एग्जाम आ गए उन्होंने 10th के, +2 के एग्जाम आ गए, इसलिए उन्होंने एक्सट्रा क्लासां लगदियां। तुसीं उत्थे बच्चों नूं ऐतवार भी भेजदे हो स्कूल च, चर्च में तुसीं ऐतवार नूं बच्चों नूं लैके नहीं आउंदे। जी ओहदा एग्जाम सीगा, वो पढ़ना सी बच्चे ने, 2 घंटे में किहड़ा तीर मार लेना उन्हें कि ऐतवार नूं किते स्कूल च मुड़ के 2 बजे तो बाद कोई पेपर होना वा, किहड़ा एडा उन्हें भी जिहड़ा मैडल जित लेना ऐतवार 2 घंटे पढ़ के। जिहड़ा खुदा दी पढ़ाई तो रह गया, दुनिया दी पढ़ाई किहड़े काम दी ओहदे, जिहड़ा खुदा दी पढ़ाई तो फेल हो गया। अपने बच्चों नूं ऐतवार नूं जरूर हजूरी विच लैके आओ। यीशु मसीह 12 साल दे सीगे जदों उन्हां दे माता पिता उन्हां नूं कित्थे लैके गए? चर्च विच लैके गए, भवन च लैके गए। हुण मैं इत्थे 12 साल दे, 13 साल दे, 14 साल दी उम्र दे 3 बच्चे सी, उन्होंने पुछया की खेलते हो, उन्होंने गेमां दे नाम लिया जिन्हों PUBG कहंदे आ, फ्री फायर कहंदे आ, ते उम्र उन्हां दी 12 साल आ। ते 12 साल की उम्र च जाके दाड़ां निकलदियां दुध दियां, ते वो दुध दियां दाड़ां छड्ड के ते बंदूकां चक्की फिरदे आ। बड़ा इस चीज़ का दुख है, इस चीज़ का भी शैतान देखिया जिहड़े प्रभु ने गल कहा सी मातावां नूं भी मेरे लिए नहीं अपने बच्चियां लई रोवो, तो रोन दे दिन आ प्रभु दे अगे भी प्रभु साडे बच्चियां नूं सही तलीम दे। कहावतां दे विच कितना अच्छा तरीका लिखिया बच्चियां दे लई, व्यवस्था सार दी पोथी च लिखिया होया 6 भगत अपने बच्चे नूं राह चलदे उठदे बहिंदे तलीम दे के वड्डा होके भी इस शिक्षा तो ना भुल्ले, उहनूं ठीक राह सिखला। कितना अच्छा बच्चों के बारे लिखा है प्रभु के कलाम दे विच, ते तुहाडा ध्यान ही नहीं बच्चों के उत्ते। अपने बच्चों नूं खुदा वाले पासे लाओ, अपने बच्चों नूं प्रभु के पासे लाओ भी ये खुदा दे वड्डे वड्डे काम कर सकन, तुहानूं बुढ़ापे च सुख दे सकन। मुड़ के तुसीं रोओगे जदों विआह कर दिते तो मुंडे ने तुहानूं पुछया नहीं, फिर तुसीं रोना भी सानूं तो मुंडा पुछदा ही नहीं, सानूं रोटी ही नहीं दिंदा, फिर की फायदा रोण दा। इसलिए अपने बच्चों ते जरूर ध्यान दवो, क्योंकि यीशु मसीह साडे ते पूरा पूरा ध्यान दिंदे आ। हालेलुया। प्रार्थना दे विच पावर आ, दुआ दे विच की आ, पावर आ जिहड़ी तुहाडे बच्चों नूं बदल सकदी आ। तुसीं कहंदे हो ना मेरा मुंडा बड़ा ढीठ है, मेरी कुड़ी बड़ी ढीठ है, पास्टर जी इनू नहीं लगदी, जिन्ना मर्जी कह लो, इन्हूं कुट के भी देख लिया, प्यार नाल भी समझा के, पर यह ढीठ है जी ढीठ। तुसीं कदी दुआ करके देखी है? छत्तर तो फेर के देख लिया उहदे, दुआ करके देखी उहदे लई? कदी प्रभु मोरे रो के देखिया बच्चे लई भी प्रभु जी मैं लोकां मोरे नहीं रोना,
ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਣਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 34 ਜ਼ਬੂਰ 11 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਦਾਊਦ, ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਭੈ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਉਡਾ ਲੈਣਾ? ਭੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬੋਲੂਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਈ ਡਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਹਾਰੀਏ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ? ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਭੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਡਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੱਤਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਆ ਭੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਆ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਭੈ। ਤੇ ਡਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਨੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਉਹ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ? ਛੱਤਰ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆ ਭੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ 11 ਭਾਗ ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਲੀਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੇਡ ਲਓ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ। ਪਰ ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ ਦੀ 15 ਆਇਤ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਆ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਊਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੇਡਣ ਗੇਮ ਡੇ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ? ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ। ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੌਤ ਆ? ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਕਲਪਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਦਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ। ਇਹ ਆ ਮੌਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਦੂਈ ਮੌਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਦੂਰ। ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਰਕ 'ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਮੌਤ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਆ। ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਉਹ ਵਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਦੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਣਾ। ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋੜੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਵਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਲੌਕ ਖੋਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਹੈ 7875, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ WhatsApp ਪਾਪਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ, ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। YouTube ਇੱਥੋਂ ਖੋਲਣਾ ਵਾ, Facebook ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ, Snapchat ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੇਮ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰਲੇ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਲਣੀ ਇੱਥੋਂ ਰੇਸ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਟੇਢਾ ਕਰੂੰਗਾ ਐਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣੀ, ਐਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਐਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੀ ਸੁਧਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹੀ ਨਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਧੜੀ ਧੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੱਫ ਕੇ, ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਏਡੀ ਕੂਲ ਲਿਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਧੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਾਂਗੇ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲਾਮ, ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੂਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਲੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਰਾਤੀ ਨਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਿੰਦਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਵਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਲਾ ਕੇ 2-2 ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਪਜਾਮੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਬੋਲੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਂਹ 'ਚ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਬੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਬੇ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ? 7 ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਦਣ ਆਏ? ਕੱਲ ਆਏ ਆ। ਭਿੱਜ ਗਏ ਕਿ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ? ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ 30% ਮੀਂਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੂ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭਟਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਊਗਾ, ਨਾਲ ਚਲਾਊਗਾ ਆਪਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਨ ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੁਛ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ? ਪੜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 28 ਭਾਗ। ਛੇ ਭਾਗ ਖੋਲੋ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦਾ 6 ਭਾਗ, ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਪੜੋ। 6 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਲੇਟਦਿਆਂ ਔਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ? ਉਹ ਵਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6 ਭਾਗ, ਉਹਦੀ 6 ਤੇ 7 ਐਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6 ਭਾਗ, ਉਹਦੀ 6 ਤੇ 7 ਐਤ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਲੇਟਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੂਤ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਮੋਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਦੇ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੂਹ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਾੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਜਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਹੈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਕਾੜੀ ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਭੱਜੀ ਨਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਤੋਰ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਆਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਕੁੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੇਦਖਲ ਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਆਣਾ ਲੋਲੋ ਪੋਪੋ ਚੋਚੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੁੰਗਾ ਮੂੰਗਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਤਰਨਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਤੇ ਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਖੇਲਦਾ? ਡੈਡੀ ਗੇਮ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰਾਂ।
ਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਜੀ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, 4 ਤੋਂ ਪੜੋ। ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੁਣ, ਹੈ ਇਸਰਾਏਲ ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਪਿਆਰ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਿਆਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 100 ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ, 10 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਤੇ ਆ, 3-4 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਚੌਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿਆਰ। ਇਹ ਭੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਦੌੜਾਂ, ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ, ਮੈਂ ਨੱਠਾਂ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਆਮੀਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਧੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ 'ਚ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ, ਜਾਨੇ ਮਨ, ਜਾਨੂ, ਮੇਰਾ ਬੁੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਓਇੰਗ 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 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਧਰਾਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਬੁੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ। ਅੱਧੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ 'ਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਸੁਣੇ ਕਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੋਣੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਆ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਟਰ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮਰਨ ਦੇ, ਜੀਣ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਓਏ।
ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 6 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ? ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਜਾਨ, ਮਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਭਟਕਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਧੱਕ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਰੱਖ ਲਓ, ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਵੱਡੇਗਾ, ਓਏ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੋ ਬਲ ਸੇ ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के। ये पहाड़ टल जाएगा, गाओ गाओ जी भाई ना, जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रभु दी आत्मा दे द्वारा सब कुछ हो जाना वा। जदों मन, जदों जान, जदों जोर प्रभु नूं दे दिता ते तुहाडे सारे काम बन जाने आ। अपने बच्चों नूं ये चीज़ां दी तालीम दिओ भी बच्चे जदों दुआ करनी है मन नाल करनी है, जदों खुदा नूं प्यार करना तो पूरी जान दे नाल करना, ते जदों खुदा दा काम करना तो पूरे जोर दे नाल करना वा। जोर दा भाव है भी खुदा दी सेवा कर लई खड़े हो गए, पास्टर जी होए होए हुण नहीं मैं तो ना, हुण तो मैं बुढ़ा हो गया। खुदा कहंदा मैं तैनूं बुढ़ा होण ही नहीं दूंगा। कहंदा मूसा बुढ़ा हो गया सी, उहनूं चुन्निया दिसिया ही नहीं, उहनूं धुंधला नहीं दिसिया, उहदा जोर घट नहीं होया, उहदे पैरां दे विच कदी सोज नहीं पई तुर तुर के, उहदे हत्थां दे विच लाठी फड़ी हुंदी, कदी छाले नहीं पए, उहनां दी जुत्तियां नहीं टुटन दित्तियां, क्योंकि जोर किहने दित्ता। तो जे असीं खुदा दा काम कर लई हुण खड़े होए आ ते पूरे जोर नाल करना। जोर दा मतलब ये नहीं मैं कोई धक्का, मतलब कि अपने शरीर दे पूरी ताकत ला के प्रभु दे मरदे दम तक जोर नाल काम करना वा। हालेलुया, हालेलुया। जान असी होरां लई गवाउण नूं कहने आ, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। जो जान देनी है तो कलाम दे वास्ते दवो तां भी खुदा मैं अपनी पूरी जान नाल तेरी सेवा करनी आ। जान जांदी तां चली जावे पर तेरी सेवा मैं इसे तरह करता रहना वा। हालेलुया। प्रभु जी ये मन ते तेरा कंट्रोल आ, ये मन दे विचों धारां निकलदियां वा जीवन दियां ते मरन दियां, पर मेरे मन दे विचों खुदावन जी तेरे नाम दियां धारां निकलन, तेरे कलाम दियां धारां निकलन। प्रभु जी नदियां बहन तेरे कलाम दियां। खुदावन जी मन दे विचों, इस मन च कदी भी खुदावन जी पराई स्त्री पराई मर्द दे बारे ख्याल ना आवे, इस मन विच कदी भी हंकार ना आवे, इस मन विच कदी भी प्रभु जी हेरा फेरी दा विचार ना आवे, इस मन दे विच सिर्फ और सिर्फ तेरा कलाम आवे। प्रभु जी हालेलुया। किदां ना खुदा साडे जीवन च काम करेगा, किदां ना साडे बच्चों की परमेश्वर सही तालीम दे के उन्होंने चलावेगा। जो असीं प्रभु के बच्चों नूं, आपां खुदा दे बच्चों नूं खुदा दे कलाम की जो तालीम देवांगे। भी दुआ करनी बड़ी जरूरी है बच्चे, क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखिया इतिहास की किताब दे विच जिहड़ा बंदा दुआ नहीं करता वो की करदा वा, पाप करदा वा, गुनाह करदा वा। भी किते अजिहा ना हो जावे भी मैं दुआ करनी छड्ड देवां, परमेश्वर के सामने की बन जावां, दोषी बन जावां, पापी बन जावां। भी बच्चिओ जे असीं दुआ नहीं ना करते तो असीं तां भी पापी हां। अपने बच्चों नूं तलीम दवो, सवेर नूं उठाल के बिठाओ भी दुआ कर, भावें 10 मिनट ही कर, पर कर जरूर।
ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, 10 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ। 10 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਾਓ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ 4-4 ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦੈਨੀਅਲ ਵਰਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ 4-4 5-5 ਟਾਈਮ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੈਨੀਅਲ ਵਰਗੇ ਦਾਊਦ ਵਰਗੇ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਣ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 4-4 ਟਾਈਮ 3-3 ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ। ਨਾਲੇ 40 ਮਿੰਟ 50 ਮਿੰਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਦੁਆ ਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪੱਬਜੀ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਾੜਾ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, Facebook ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਲਈਏ। 10-10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟਦਾ ਬੈਗ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬੈਗ, ਮਾਂ ਡੈਡੀ ਮਾਂ ਪੇ ਤੇ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ, ਆ ਸਾਹਮਣਾ ਬੂਟ ਲਿਆਓ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਖੇਡਣ ਡਿਆ, ਮਾਂ ਪੁਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਮੰਮੀ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਹੀ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਫੋਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਆਉਂਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਭਜਨ, ਕੌਣ ਭਜਨ ਸੁਣੋ। ਕਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਏ ਤਾਲੀਮ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ। ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੁੰਗੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹੇਠਣਾ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਫਸਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਿਆਣੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਫੋਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਦੇਖਦਾ ਫੋਨ, ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਫੋਨ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਬੈਠਣਾ ਵਾ, ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠਣਾ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।